बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान सेंटर तो शौकत अशफाक ते अज असां नितारा करना है एक ऐसे अपने वॉक ऑफ लाइफ का कि जिहड़ा बुनियादी तौर पर साडे पूरी जिहड़ी तारीख है उहदे नाल जुड़ा होया है और खसूसन मुल्तान के हवाले नाल। और इंदे वास्ते साकू जो ज्वाइन किया होंदा मैं ताकू थोड़ा जिहा तारुफ करा देवां, बाकी वो खुद दसे सन कि ये न सिर्फ माहिर तामीरात हैं बल्कि सारे कदीमा की हिफाजत और उनकी रिस्टोरेशन वास्ते इन्होंने एक अच्छी तंजीम एक इदारा बना रखा है। और वो इदारा जोड़ा है इन्हों का यूनेस्को के विच वाहिद इदारा है जोड़ा पाकिस्तान का रजिस्टर्ड है और उनके वास्ते ये काम करेंदे पैन। और जोड़ा इन्हों का इब्तदाई तारुफ है कि ये बुनियादी तौर पर नैशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जोड़ा मुल्तान लाहौर का सब तो मशहूर बल्कि पाकिस्तान का सब तो बड़ा मशहूर है NCA उनके ये प्रोफैसर और वल प्रिंसीपल भी रहन। और आजकल इन्होंने अपना इहो जिहा एक इदारा इंस्टीट्यूट जोड़ा ना उनका बनाया तो उनके वाइस चांसलर भी हैं। मेरी मुराद प्रोफैसर साजिदा हैदर बंदल। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया कि तुसां सारी दावत दिते, पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर मुल्तान तशरीफ कहना आए और साकू जो तुसां वक्त दिता है। तुहाडा एक बहुत बड़ा तारुफ है लेकिन मैं मुख्तसरन एक छोटी जी गाल अर्ज की है और वल जोड़ा ना इहदे विच एक मेरा ख्याल है नाजरीन को यह भी पता होना चाहिए कि तुहाडा ताल्लुक जोड़ा है वो भी बहावलपुर के नाल है जी। तो तुसां पहले थोड़ा जिहा दसे सो इस हवाले दे नाल कि तुहाडा जिहड़ा वर्क है और मुल्तान दे विच तुसां किवें वे वल असां गाल अगू चलासूं। जी मेरा ताल्लुक जिस तरह तुसीं किया है कि बहावलपुर नाल है, मेरे नानके उत्थे हुंदे सन ते मेरी भी मादरी जुबान सराइकी है माशाअल्लाह, लेकिन तुहाडी रवानगी नाल मैं नहीं बोल सकती। जो एक अद्धा लफ्ज़ बोल ली है कोई गल हाँ वो विचू बोल सा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी सही है। ते असी इस वक्त मुल्तान इस वास्ते आए हैं कि किला कोना कासम बाग का एक प्रोजेक्ट चलान आए हैं जी। तो यह प्रोजेक्ट जोड़ा है वर्ल्ड बैंक फंडिड है तो पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जी। तो ये यूनेस्को भी शामिल है लेकिन मतलब जोड़ा बहुत वड्डा प्रोजेक्ट है तो सारे पंजाब में चलता पिया है। अच्छा हाँ तो मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने कोई जी रिलीजियस डेस्टिनेशनस कहलांदियां ने, चाहे वह मुसलमानों की होन या बाकी मजहब की। मसलन सिखां दे 2 गुरुद्वारे पंजाब दे भी करतार सिंह भी तो होया ना बहुत बड़ा जी। और तो हुकूमत ने खुद अपने तौर उत्ते कीता है लेकिन साढ़े कोल जिहड़ा उन्होंने सानू प्रोजेक्ट दित्ती सी और लेकिन होया तो है होया मतलब एक बहुत बड़ी जिहड़ी है एग्जाम्पल है जी। बिल्कुल जी। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक फोकस होता पाया बाकी मजहबां उत्ते भी ताकि जिहड़ी बाकी रिलीजन्स ने उन्होंने भी जिहड़े मुकद्दस मकाम ने उन्हों की तरफ तवज्जो दी जाए। खास तौर उत्ते कि इस प्रोजेक्ट का यह भी एक है कि जी उत्थे बहुत सारे लोग जाते हैं, उत्थे विजिट करते हैं, कुछ रिलीजियस वजह नाल जाते हैं अकीदे के पिछे, लेकिन कुछ होर भी होंदे ने जिहड़ी इमारतां बड़ी खूबसूरत ने उन्होंने भी वेखण जाते हैं। उच शरीफ भी शामिल है इस प्रोजेक्ट विच। लेकिन इहदे नाल मतलब लोग तुहाडी गल बिल्कुल दुरुस्त है कि तारीखी इमारतें तो पूरा यूरोप तुसीं देख लो, पूरी दुनिया देख लो, उत्थे ज़्यादातर तो उन्होंने कोल इमारतां ही रह गई ने ना जिहड़ियां दिखाण वालियां ने। तो यही हुंदा ना कि तुहाडा हैरीटेज है, तुहाडा ये विरसा है, सकाफती विरसा है, बिल्कुल जी, कल्चरल हैरीटेज। पाकिस्तान अगर देखा जाए जी तो उन्होंने तो कल्चरल हैरीटेज को तस्लीम ही नहीं किया तो बल्कि खास तौर पर जोड़े लोग प्रैक्टिशनर्स ने, जोड़े आर्टिस्ट ने या जोड़े परफॉर्मिंग आर्टिस्ट पहले ये गल दसो कि किन्ने नहीं तस्लीम किया जी। लोगों ने तो तस्लीम किया है, अगर लोग तस्लीम ना करते तो इन्हों का वजूद ही खत्म हो जाना सी। मेरा ख्याल है जिसने तस्लीम नहीं किया वो मतलब हुकूमत ने जिन्होंने कोई खास जगह नहीं बनाई,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਆਰਟਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਕਰਾਫਟਸ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਰਾਫਟ ਕੌਂਸਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, awareness ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ society ਵਿੱਚ ਜੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ Ownership ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੂँਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿਲਾ ਕੋਨਾ ਕਾਸਿਮ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟਾਵਰਸ ਕੋਈ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕੀਦਾਵੰਦ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅਕੀਦਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਦੱਸੋ। ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ 2006 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਕੰਪਨੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਮ ਅਦਰ ਪੀਪਲ।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇयर इज नो ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੇਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਫਰਮ ਥਾਪ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਲੇजेस ਵਿੱਚ ਜਾਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਨਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀਗਰੀ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸੋਲੀਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇ ਆਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਦੇ ਆਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣ ਕੋਈ ਲਏ। ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਅਦੂ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਹਾਣੀ ਗੋ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਜੀ, ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਿਰੀਅਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਕੋਈ 11 ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਫਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਜੀ, ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਦੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੜਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਬਣਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਣ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਔਰ PhDs ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਵੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਾਏ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਹਾਕੜਾ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਵਰ ਕੈਨੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਦਰਾਵੜ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਮੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੀ 120 ਕੋਈ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਰਵਾਦਾਰੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਚਾਰਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਲੈਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਸਟਰੀਮਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ 2 ਸਟਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲਮ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਲਾ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਅਲਮੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਬਾਈ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਮਦਰ ਟੰਗ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਾਵਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੈਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ them ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। दूसरा उर्दू द नेशनल लैंग्वेज, और फिर अंग्रेज़ी विच इज़ द लैंग्वेज। So the emphasis on the mother language which we have never had in our system। अब बच्चा जरा स्कूल जाता है शुरू ਵਿੱਚ ਹੀ, और दुनिया भर है मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। We are forcing our own people to leave their ways। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, how will you recognize these artists and these artisans and all that if you do not even have your fundamentals right? Yes। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੀ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਨ। ਯੈਸ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 220 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿਓ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਆਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ, ਐਜ਼ ਅ ਵਲਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਸਿਮ ਬਾਗ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਫਰਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਲੋਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ 5000 ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਰਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਮਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਵੀ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥਾਂ ਅਮੀਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇੱਥਾਂ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
और अगर रिस्टोरेशन होती है कई चीज़ की और उन्हें बनता है तो मैं समझदा कि साडा मुल्तान, साडा इलाका, साडा रीजन जिहड़ा है जिंदे असां कस्टोडियन है, असां मालिक हैं, वो एक नवीं जिद्दत की तरफ है। ई नोट के नाल शौकत इशफाक को इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़।